ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव च एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मस्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम जन्माद्यस्य यतोन्मिन्नमयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वरार्थे तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त्यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोति नेदुस्तं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिद्रवामृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महापुराणे किं वै परारीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्ये दत्तकृतिभिः सुश्रुभिः तत्क्षणात्। హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. ఇవాళ మనం భాగవతం చదువుతున్నాం మాతాజీ. సో సాటర్డే కదా ఈరోజు. సో భాగవతంలో 22nd శ్లోకంలో ఉన్నట్టు అన్నాం మనం. ఫస్ట్ క్యాంటో అంటే 1వ స్కంధము, అందులో 8th చాప్టర్, అందులో 22nd శ్లోకము. సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ విత్ యూ. చాలా వరకు డిస్కస్ చేశాము, ఇంకా కొద్దిగా ఉన్నట్టుంది అక్కడ. కనిపిస్తుందండి? నమ పంకజనాభాయ నమ పంకజమాలినే నమ పంకజ నేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రే. కుంతీదేవి స్తుతి చేస్తూ ఉన్నదన్నమాట శ్రీకృష్ణుణ్ణి. శ్రీకృష్ణుడు ఉత్తరాదేవి గర్భాన్ని రక్షించిన తర్వాత తను మళ్ళీ ద్వారకకి ప్రయాణం అవుతాడు. అప్పుడు ద్వారకని పంపించడానికి ఎవరికి ఇష్టం లేదు. శ్రీకృష్ణుని కంటిన్యూస్గా స్తుతి చేస్తూ ఉంటుంది. ఉత్తరాదేవి స్తుతి తర్వాత కుంతీదేవి స్తోత్రంలో ఇంతకుముందు మనము నమో ఇంతకుముందు శ్లోకం 21st శ్లోకంలో ఏం చదువుకున్నామంటే కృష్ణుని కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకి నందనాయ చ నందగోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమ అంటూ అడ్రస్ చేసి, ఇక్కడ 22nd శ్లోకంలో ఏం చెప్తుందంటే కమలాలు పంకజాలు నమ పంకజ నాభాయ. పంకజనాభం ఉదరంలో పంకజం అనేటువంటి పంకజాన్ని కలిగినటువంటి వాడవా అంటే తామర పువ్వుని కలిగినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ. నమ పంకజ మాలినే. పంకజ మాల తామర అదేమిటి కమల మాలలని ధరించినటువంటి వాడా. నమ పంకజ నేత్రాయ. పంకజం అంటే నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాడా అంటే తామరాకుల వంటి తామర పువ్వుల వంటి నేత్రాన్ని కలిగినటువంటి వాడా. నమస్తే పంకజాంగ్రయే. పంకజాంగ్రయే అంటే పద్మ చిహ్నములు, పాదాలలో కూడా అరికాలలో కూడా పద్మాన్ని కలిగినటువంటి వాడు అని ప్రశంసిస్తూ ఉన్నది శ్రీకృష్ణుణ్ణి. అంటే భగవంతుని పాదాలు కూడా ఎంత సున్నితమైనది. భజ వజ్రాంకుశ
పాద పద్మ చిహ్నాలు భగవంతుని పాదాల్లో ఉన్నాయి, అరికాళ్ళలో ఉన్నాయి అంటూ భగవంతుని స్తుతి చేస్తున్నది. భగవంతుడు స్తోత్ర ప్రియుడు. భగవంతుడికి విష్ణువు ఏమిటంటే అలంకార ప్రియుడు, అలాగే స్తోత్ర ప్రియుడు. శివుడు అభిషేక ప్రియుడు. కాబట్టి ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. విష్ణువుకి స్తోత్రం అంటే చాలా ఇష్టము తనని. ఎందుకు? బికాస్ హీ ఈజ్ ద మాస్టర్. ఎవరికైనా కూడా మాస్టర్ పొగడ్తలు అనేటువంటిది అందరికీ ఇష్టమే. అందులోనూ శ్రీకృష్ణునికి అది మనము అర్పించేటువంటి కనీసమైనటువంటి సేవ. సో కృష్ణుడు అంటే తనని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు, తను ఇచ్చినటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి శరీరాన్ని చక్కగా ఉపయోగిస్తున్నారు మానవులు అనేటువంటి దానికి తార్కాణం అనమాట. ఇచ్చిన నోరు భగవంతుని స్తుతించడానికే. నాలుక అనేటువంటిది రెండు పనులు చేస్తుంది, ఒకటి అంటుంది, ఒకటి తింటుంది. సో అనేది ఏమంటున్నాము? మాటలు పనికేది భగవంతుని నామాలు, భగవంతుని స్తోత్రాలు చేయాలి. రెండవది భుజించడము కూడా భగవంతునికి అర్పించినటువంటి నైవేద్యము, అదే ప్రసాదంగా మనం తీసుకోవాలి. సో అప్పుడే మన జీవితానికి సార్థకత అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో ఇంత కుంతీదేవి అసలు పాండవులకి కృష్ణుడు చేసినటువంటి ఉపకారము అంతా ఇంత కాదు. ఈవెన్ అర్జునుని రథ సారథిగా ఉన్నప్పుడు అర్జునుని యొక్క రథానికి కట్టినటువంటి గుర్రాలని భగవంతుడు కడిగి దాన్ని శుభ్రం చేసి రథాన్ని స్థిరపరిచేవాడు. అలాగే రాజసూయ యాగంలో పాండవులు చేసిన రాజసూయ యాగంలో బ్రాహ్మణులందరినీ ఆహ్వానించి వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగినటువంటి కాళ్ళు కడిగిన నీళ్ళని తల మీద ప్రోక్షణం చేసుకున్నాడు. అంటే భగవంతుని హృదయంలో అంతమంది ఉన్నారన్నమాట భగవంతుడు. అలాగే అందరూ భోజనం చేసినటువంటి విస్తరాకులని భగవంతుడే తీశాడు. చూడండి, అంటే ఎంతటి సేవా తత్పరుడు. పాండవులు అంటే అతనికి పంచప్రాణం. పాండవాహ మమ ప్రాణాహ అంటాడు భగవంతుడు. అలాగే పాండవులు కూడా భగవంతుని అలాగే ఆశ్రయించి ఉంటారన్నమాట. తల్లిని బిడ్డ ఎలాగా కనిపెట్టుకుని ఉంటుందో బిడ్డ కూడా తల్లిని అలాగే కనిపెట్టుకుని ఉంటుందన్నమాట. సో అలాగా ఇక్కడ స్తుతి చేస్తున్నది కుంతీదేవి. సో ఏమంటున్నది? మాకు ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ద్విజ బంధువులు అన్నారు. ద్విజ బంధువులు అంటే 3 ఉన్నత వర్ణములకు చెందిన అయోగ్య సంతతి వాళ్ళు. ఎందుకు ఇలాగంటున్నారు ద్విజ బంధువులు అంటే? ఇప్పుడు ద్విజ అంటే 2 జన్మలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఎవరు? బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు. ఎందుకంటే ఒకటి మామూలు జన్మ, తల్లి గర్భంలోంచి ఉదయించేటువంటిది ఒకటి. రెండవది ఏమిటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఉపనయనం అవుతుందో, ఉపనయనం అంటే కొత్త దృష్టి ఇస్తాడనమాట. ఈ మంత్ర ఉపదేశం ద్వారా గాయత్రి మంత్రోపదేశం చేసినటువంటి గురువు వాళ్ళకి ఇంకొక నేత్రము ప్రదర్శిస్తాడు. కాబట్టి వాళ్ళకి రెండవ జన్మ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ ద్విజుడు, బ్రాహ్మణుడు, వైశ్యుడు, క్షత్రియుడు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఏం చేయాలి? త్రికాల సంధ్యావందనం చేయాలి. కనీసం అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక్కసారైనా, ఇప్పుడు కలియుగం కాబట్టి ఏ యుగానికైనా కూడా 3 పూట్ల సంధ్యావందనం చేయాలి. సంధ్య అంటే ఉదయము రాత్రి కలిసేటువంటి సమయము మధ్యలో ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఉదయము రాత్రి వెళ్ళిపోతుంది, ఉదయం అవుతుంది, సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు, అది ఒక సంధ్య. అలాగే మధ్యాహ్నము, ఉదయకాలము అయిపోతుంది, మధ్యాహ్న కాలము స్టార్ట్ అవుతుంది, అది ఒక సంధ్య. సో ఈ 3 సంధ్యల్లోనూ కూడా వీళ్ళు సంధ్యావందనం చేయాలి. అందుకే వీళ్ళని ద్విజులకి ఇది కంపల్సరీ చేయాల్సిందనమాట. సరే, యుగాలు మారిపోయాయి, కాలాలు మారిపోయాయి, పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఇప్పుడు కనీసం అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక్కసారి అయినా కూడా వీళ్ళు సంధ్యా వందనము, సంధ్య అంటే ఉదయకాలము కానీ మధ్యాహ్నం సాయంత్రములు కానీ వందనము చేయాలి. ఎవరికి? భగవంతునికి. అదే గాయత్రి మంత్రం యొక్క ఉద్దేశం. దానివల్ల ఎంతో ప్రయోజనం ఉన్నది. దానివల్ల మేధాశక్తి, ఆయుష్, ఆరోగ్యము, ఐశ్వర్యము, సంపద, మనశ్శాంతి కూడా లభిస్తుంది అనమాట ఈ గాయత్రి మంత్రం ద్వారా. సో వీళ్ళు ద్విజులు ఇవి తప్పనిసరిగా చేయాలి, లేకుంటే వాళ్ళు ఆ ద్విజత్వాన్ని కోల్పోతారు. అంటే కనీసం కంటిన్యూస్గా 3 రోజులు గనక ఎవరైతే సంధ్యావందనము చేయరో, ఎవరికైతే ఒడుగు అయి ఉంటుందో ఉపనయనము, వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ జన్మ అనేటువంటిది పొందరు. బ్రాహ్మణుడు కానీ, వైశ్యుడిగా కానీ, శూద్రుడిగా కానీ జన్మ అవతరించదు. శూద్ర కులంలో పుట్టితే పుట్టవచ్చు, మంచి కర్మలు చేసుకుంటే మానవుడిగా. అది కూడా లేకుంటే ఏదో వేరే యోనిలో పుట్టవలసి వస్తుంది. బ్రాహ్మణుడికి అందులో ఈ 3 వర్గాల్లో కూడా బ్రాహ్మణుడికి ఏంటంటే కనీసము అంటే 3 రోజులు చేయకుంటే బ్రాహ్మణత్వం పోతుంది. రోజుకి ఒక్కసారి అయినా చేస్తే ఆ బ్రాహ్మణత్వం అనేటువంటిది నిలబడుతుంది అన్నమాట. కనీసము 10 గాయత్రి మంత్ర జపాలు చేయాలి.
100 బెస్ట్, బెటర్. 1000 గాయత్రి మంత్రాలు అంటే అది ది బెస్ట్ అంటారు. కానీ 1000 గాయత్రి మంత్రాలు చదివిన తర్వాత దానికి 3 టైమ్స్ 3000 సార్లు ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని వాళ్ళు ఉచ్చరించాలి. అంటే 1000 గాయత్రి మంత్రాలు చేయాలంటే 3 గంటలు పడుతుంది. అంటే రోజుకి 3 సార్లు అంటే 9 గంటలు ఇందులోనే అయిపోతుంది. కాబట్టి కలియుగంలో అంతటి ఫెసిలిటీ, అనుకూలత లేదు. కనీసం 10 గాయత్రి మంత్రాలు చదవడానికి కనీసం ఒక 5 నిమిషాలు పడుతుంది. 5 నుంచి 10 నిమిషాలు కరెక్ట్గా ఉచ్చరించి దాని తర్వాత 3 సార్లు 3 రెట్లు ఓం నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని 10 సార్లు గాయత్రి చేస్తే మంత్రం ఓం నమో నారాయణ అనేటువంటిది 30 సార్లు చేయాలి. ఇది కనీసం రిక్వైర్మెంట్. సో వీళ్ళు ద్విజ బంధువులు 3 ఉన్నత వర్గములకు చెందిన అయోగ్య సంతతి. అంటే ఎవరు? పుట్టుక మట్టుకు బ్రాహ్మణుడు అవ్వచ్చు, క్షత్రియుడు అవ్వచ్చు, వైశ్యుడు అవ్వచ్చు. కానీ వీళ్ళు ఏ ధర్మ అనుష్ఠానము కూడా చేయడం లేదు. బ్రాహ్మణుడు ఏం చేయాలి? వేదాలని పఠించాలి, తర్వాత వేదాలని ఉపదేశించాలి. ఆర్ భగవద్గీత, భాగవతం అనేటువంటి గ్రంథాలు, రామాయణం అనేటువంటి గ్రంథాలు అట్లీస్ట్ చదివి తమ పిల్లలకు, ఇంట్లో వాళ్ళకి, వీలైతే మిగతా వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా బోధ అనేటువంటిది చేయాలి. అది బ్రాహ్మణత్వం, బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు. అలాగే క్షత్రియుడు ఏం చేయాలి? ఇతడు రక్షించాలి అందరిని. వైశ్యుడు ఏం చేయాలి? నార్మల్ అంటే కొద్దిగా ప్రాఫిట్ మట్టుకు తీసుకొని వస్తువులన్నిటినీ అందరికీ సమకూర్చాలి. సో వీళ్ళు ఈ ఏ కర్మలు చేయకుండా కేవలం ఆ కులంలో జన్మించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఏ కర్మ కూడా చేయట్లేదు. వాళ్ళ ఆ కులానికి చెందినటువంటి కర్మలేం చేయడం లేదు. బ్రాహ్మణ కర్మ చేయడం లేదు, క్షత్రియుడు చేయట్లేదు, వైశ్యుడు చేయట్లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు కేవలము ఆ కులములో జన్మించారు. అందుకే వాళ్ళని ఆ కులం యొక్క బంధువులు అంటారు, ద్విజ బంధువులు అంటారు. కానీ వీళ్ళకి ఎటువంటి పుణ్యము కానీ ఎటువంటి సద్గతి కానీ ఉండదు. ఎందుకంటే చేయకూడదని చేస్తున్నారు, చూడకూడదని చూస్తున్నారు, తినకూడదని తింటున్నారు. కాబట్టి వీళ్ళు మానవ జన్మ కేవలం మానవులుగా పుట్టారు. కానీ వీళ్ళు ఈవెన్ అనిమల్స్ కంటే, జంతువుల కంటే, అందుకే వీళ్ళని నరాధములు అంటారు, నరాధములు అంటారు. సో వీళ్ళందరికీ మామూలుగా చెప్పేటువంటి ఈ పలుకులు ఇష్టం అవ్వదు. కాబట్టి వాళ్ళు పరతత్వం యొక్క నామము, యశస్సు, లక్షణము, రూపము మొదలగు వాటికి సంబంధించిన దివ్య విషయములను అవగతము చేసుకొనగలిగినంత జ్ఞానమును కలిగి ఉండరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము యథా అన్న తథా మన్ అన్నాడు. మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం మీద మన మనస్సు ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఏది మనం తీసుకుంటాము? ఇప్పుడు మాంసాహారం భుజించేటువంటి వాళ్ళ మనస్సు ఎలాగుంటుంది? హింస ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి, అంటే దయా దాక్షిణ్యం అనేటువంటిదే ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళకి భగవంతుడు అంటే అసలు అటువైపు మొగ్గు చూపరు. ఎంతసేపటికి అర్థము, కామము, డబ్బులు కావాలి, కోరికలు తీర్చుకోవాలి. ధర్మం అవసరం లేదు, మోక్షం అవసరం లేదు. సో కాబట్టి వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవడం, భగవంతుని విషయం చెప్పినా కూడా నమ్మరు, వినరు, అంగీకరించరు. కాబట్టి అందుకే చెప్తున్నాను, అట్టివారు భగవానునకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక విషయములను అవగతము చేసుకొనుటకు అసమర్థులైనను ఆ దేవదేవుని అర్చా విగ్రహ రూపమున కాంచవచ్చును. అంటే ఇక్కడ ఏమంటుంది కుంతిదేవి? భగవంతుడా, నిన్ను అసలు దర్శించుకోవడానికే మేము అనర్హులము. ఎందుకు? నువ్వు మా ఎదురుగా ఉన్నావు, కానీ నువ్వు దేవుడని మాకు అర్థం కావడం లేదు. కుంతిదేవి చాలా వినమ్రతమైనటువంటి మోడెస్ట్గా చెప్తున్నది అనమాట. ఆవిడ ఎంతో ఉన్నత గుణవంతురాలు, పుణ్యాత్మురాలు అయినప్పటికీ తను అలాగా చెప్తున్నది అనమాట. అందరినీ ఉద్దేశించి చెప్తున్నది. ఏమని? ఎదురుగా ఉన్నప్పటికీ, కనిపించినప్పటికీ కూడా నిన్ను దేవునిగా మేము చూడలేకపోతున్నాము. ఎందుకు? ఈ మాయ యొక్క కారణం. మాయ అనేటువంటిది తెర వేసేసింది అన్నమాట. అక్కడ మామూలు వాడే కృష్ణుడు కూడా మనలాగే అని శిశుపాలుడు నిందించాడు, దుర్యోధనుడు బంధించడానికి ట్రై చేశాడు. అలాగే ఆ దుష్ట చతుష్టయం కూడా కృష్ణుని భగవంతునిగా అంగీకరించలేదు. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా, చాలా మంది కౌరవ సేనలో ఉన్నటువంటి 11 అక్షౌహిణుల వాళ్ళందరూ కూడా అతన్ని భగవంతునిగా కన్సిడర్ చేయలేదు. పాండవుల పక్షంలో ఉన్నట్టు వాళ్ళు అందరూ కూడా అతన్ని భగవంతునిగా అంగీకరించి అటువైపు వచ్చారనమాట. కాబట్టి వాళ్ళకి సద్గతి అనేటువంటిది దొరికింది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నది. అసమర్థులు అయినప్పటికీ కూడా ఈ యుగంలో కూడా చాలా మందికి
దేవాలయాలకి వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఇష్టం ఉండదు. ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా ఎవరైనా పూజలు చేస్తున్నా కూడా, ఆర్ ఈవెన్ స్తోత్రాలు పఠిస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆపు చేయండి అని వాళ్ళకి వినడానికి కూడా మనస్సు ఒప్పదనమాట. అది ఆసురీ ప్రభావం అన్నమాట. కాకపోయినా వాళ్ళకి అనర్హులు అయినప్పటికీ కూడా దేవతా విగ్రహాలని అట్లీస్ట్ చూడగలుగుతున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు కళ్ళు ఇచ్చాడు కాబట్టి. కాబట్టి అదే చెప్తున్నాడు, అర్చా విగ్రహం అంటే దేవుని అర్చన చేసేటువంటి విగ్రహాన్ని చూడవచ్చు వీళ్ళు. అది అట్లీస్ట్ భగవంతుడు దయతో ఇచ్చాడనమాట. లేకపోతే అది కూడా కుదరదు. కాబట్టి పైన తెలుపబడిన స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజబంధువులతో సహా పతిత జీవులందరి ఎడ కరుణను చూపుట కొరకే భగవానుడు అర్చా విగ్రహముగా ఆ రీతి భౌతిక జగమిత్తమున అవతరించు. బికాస్ హీ హాస్ గాట్ సో మచ్ కేర్, సో మచ్ లవ్ టువర్డ్స్ ద పీపుల్. వాళ్ళు తనని అనర్హులైనప్పటికీ కూడా భగవంతుని ఆ అనుగ్రహం వలన, భగవంతుని యొక్క కారుణ్యం, అదే అహైతుకి కృప అంటారు దానికి. అహైతుకి అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్. వితౌట్ ఎనీ రీజన్ అంటే తల్లికి పిల్లల మీద ఎటువంటి మమకారం ఉంటుందో అటువంటి మమకారం భగవంతుని మీద ఉన్నది. అట్లీస్ట్ నా విగ్రహాన్ని చూసైనా వీళ్ళకి పాపాలు పటాపంచలు అవ్వని అనేటువంటి కరుణ ఉన్నది భగవంతునికి. కాబట్టి అది చూపిస్తున్నాడు అనమాట. ఆ అర్చా విగ్రహాన్ని చూపించడానికి భగవంతుడు వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తాడు ఈ భౌతిక జగతంలో. పతిత జీవులు భౌతిక పదార్థమునకు పరముగా దేనిని కాంచలేనందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గర్భోదకశాయి విష్ణువు రూపమున అసంఖ్యాక విశ్వములో ప్రతి దాని అందును ప్రవేశించును. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాము భూలోకంలో మట్టుకే మానవులు ఉన్నారు అని. ఇలాంటి భూమి ఇలాంటి విశ్వము ఎన్నో ఉన్నదన్నమాట. ఈ మన ఏమిటి ఈ విశ్వంలో భూగోళం లాగా ఎన్నో భూగోళాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో సూర్య చంద్రులు ఉన్నారు, ఎన్నో ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. ఇది కేవలము ఒక మినిస్క్యూల్ మన దగ్గర. కాబట్టి విష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? అసలు మూల రూపము శ్రీకృష్ణుడు. శ్రీకృష్ణు నుంచి మహావిష్ణువు ఉద్భవించాడు. మహావిష్ణువు నుంచి బ్రహ్మ, బ్రహ్మ నుంచి శివుడు, తర్వాత మిగతా దేవతలందరినీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించాడు అన్నమాట. సో ఇలాగా ఆ విశ్వములో విష్ణువు ప్రవేశించినప్పుడు ఆయన గర్భము అంటే భూగోళంలో, అలాగే అన్ని ప్లానెట్స్లో కూడా విష్ణువు ప్రవేశించినప్పుడు ఆ గర్భంలో ప్రవేశించాడు కాబట్టి అతన్ని గర్భోదకశాయి విష్ణువు అంటారు. మూల విష్ణువు ఎక్కడున్నాడు? క్షీరోదకశాయి విష్ణువు వైకుంఠంలో ఉన్నాడు. పాల సముద్రంలో లక్ష్మీదేవితో ఆయన శేషశయ్యపై పవనించి ఉన్నాడనమాట. మిగతా విశ్వం అన్నిట్లో కూడా గర్భోదకశాయి విష్ణువు ఉన్నాడనమాట. సో ఆయన అక్కడ ప్రవేశించి తన దివ్య ఉదరముపై పద్మములను బోలిన నాభి నుండి కమలమును ఉద్భవించి విశ్వపు తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుని జననము కలిగెను. ఇది మనందరికీ తెలుసు. విష్ణువు నాభిలో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు జనించాడు. అందుకే అతన్ని పంకజనాభుడు. పంకజము, నాభి అంటే బొడ్డు, నాభి ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి పంకజము అంటే తామర పువ్వు, అందులో బ్రహ్మదేవుని జననము కలిగినది. ఆ పంకజనాభి అయిన భగవానుడే మనోమయములు, దారుమయములు, మృణ్మయములు, లోహమయములు, మణిమయములు, చిత్రమయములు అయిన వివిధములైన అర్చా విగ్రహములను స్వీకరించును. ఎవరు అంటే విష్ణువు. మనకి ఇప్పుడు చాలా ప్రతిమలు వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంతకుముందు బంగారు విగ్రహాలు ఉండేది. సో బంగారు దొరకడం తక్కువైన తర్వాత ఇప్పుడు ఏముంది? సిల్వర్ అంటే వెండి విగ్రహాలు ఉన్నాయి. సో ధనికుల ఇంట్లో వెండి విగ్రహాలు ఇప్పటికి కూడా మనం చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు దుబాయ్ అటువంటి చోట్ల వాళ్ళు బంగారు, ఎంత బంగారు ఉందంటే మొత్తం వాళ్ళు పడుకునేటువంటి పరుపు కూడా బంగారుతో చేయబడి ఉంటుంది. అంతేకాదు ఈవెన్ బాత్రూమ్స్ కూడా బంగారుతో చేయబడి ఉన్నాయని మనం చూస్తున్నాము. అక్కడ వాడేటువంటి ట్యాప్స్ అన్నీ కూడా, అంటే అంతటి రిచ్ పీపుల్ ఉన్నారు. సో ముందు కాలంలో మనం ఊహించుకోవచ్చు. అప్పుడు బంగారముతో, అంటే ఎప్పుడైతే ద్వాపర యుగము ఆ కాలంలో ఇంట్లో అర్చా విగ్రహాల్లో ఉండేవి ఇవన్నీ కూడా బంగారుతో, రత్నమయముతో ఉండేటువంటి. ఈవెన్ ఫ్లోరింగ్ కూడా వజ్ర వైఢూర్యాలతో, మణిమాణిక్యాలతో వాళ్ళు పొదిగి ఉండేవన్నమాట అప్పుడు. ఇప్పుడు మనకి అయితే ఈ నార్మల్గా ఏమిటి మార్బుల్స్ అవి వచ్చేసాయి. సో అంతకు ముందు బంగారు విగ్రహాలు ఉండేది. భగవంతుని అర్చా విగ్రహము బంగారు విగ్రహంగా ఉండేది. తర్వాత వెండి, తర్వాత కంచు, తర్వాత రాగి, ఇలాగా ఒక్కొక్క విగ్రహంలో భగవంతుని విగ్రహాలు వచ్చాయి. మనోమయములు
దారు దారు అంటే ఈవెన్ చెక్కతో చేసినటువంటి విగ్రహాలు. దారు అంటే చెట్టు, చెట్టుతో చేసినటువంటి, అంటే చెట్టు అంటే ఏమిటి, చెట్టుతో అంటే చెట్టు యొక్క వుడ్ అంటే కట్టెలు, కట్టెలు కదా, చెట్టులోంచి కట్టెలు దొరుకుతాయి, దాంట్లోంచి తయారు చేసినటువంటి విగ్రహాలు. మృణ్మయములు మట్టితో చేయనటువంటిది. లోహము అంటే పంచలోహాలతో చేయటువంటిది. మణి వజ్ర వైఢూర్యాలతో చేసినటువంటివి. స్ఫటిక మణులు మనం చూస్తున్నాము, స్ఫటిక లింగం అనేటువంటిది కూడా దొరుకుతుంది, అలాంటివి చేస్తున్నాము. చిత్రమయము, చిత్రము అంటే ఫొటోస్, పెయింటింగ్స్. ఇంతకుముందు పెయింటింగ్స్ ఉండేది, బట్ ఒక క్యాన్వాస్ మీద, ఒక బట్ట మీద భగవంతుని చిత్రాన్ని చిత్రీకరించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి ఈ పెయింటింగ్స్, ఫొటోస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఇలాగా అన్నిటి అన్ని విధములైనటువంటి అర్చా విగ్రహములను స్వీకరించును. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో మనకి భగవంతుని చూడడానికి ఈ చర్మ చక్షువులు పనికిరావు. ఎందుకంటే ఇవి దోషభూయిష్టమైనటువంటిది. చూడరానివి చూస్తున్నాము, చేయరానివి చేస్తున్నాము, అనకూడనివి అంటున్నాము. కాబట్టి భగవంతుడు అటువంటి చోటికి రాడు. ఎస్పెషలీ కలియుగంలో అతని అవతారం ఉండదు. చివరిలో కల్కి అవతారం ఉంటుంది. కలియుగం చివరిలో లాస్ట్కి కేవలము కృతయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర యుగంలోనే భగవంతుడు, కృతయుగంలో యజ్ఞనామక పరమాత్ముడిగా అవతరించాడు. తర్వాత త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడు, ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు అవతరించారన్నమాట. కలియుగంలో అందుకే శిలారూపంలో వెంకటేశ్వర స్వామి మనకి తిరుపతిలో, తిరుమలలో మనకి అవతరించాడు. అంటే తన అవతారానికి ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద్వాపర యుగం, కలియుగం స్టార్టింగ్లో మన శ్రీనివాసుడు అవతరించాడు అనమాట. అక్కడ ప్రత్యక్షంగా మనము చూడలేము భగవంతుని. ఓన్లీ మునీశ్వరులుకి దివ్య చక్షువులు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అంతరంగంలో, అంటే హృదయములో భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. ఎలాగా, కళ్ళు మూసుకొని ఆ సమాధి స్థితిలో వాళ్ళు భగవంతుని దర్శించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సో మరి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఎలాగా భగవంతుని చూడడం అంటే, ఈ వివిధ రకాలమైనటువంటి ఏమిటి చెట్టు కట్టెతో నిర్మించినటువంటి కానీ, మట్టితో చేసినటువంటిది, లోహాలు, తర్వాత మణులు, తర్వాత చిత్రాలు, అందులో భగవంతుని మనము దర్శించుకోవచ్చు. ఆ విగ్రహాలని భగవంతుడు అతన్ని అర్చించడానికి హీ ఈజ్ రెడీ, హీ విల్ అంటే మన పూజని అతను స్వీకరిస్తాడు. ఇప్పుడు మాయావాదులు ఏమంటారంటే, అసలు భగవంతుడే లేడు అంటే అతనికి రూపము లేదు, అతనికి గుణము లేదు అంటారు. వాళ్ళు కేవలము ఏమంటారు, అది శూన్యవాదులు అంటారు వాళ్ళు. శూన్యం అంటే లేదు అనేటువంటి, జీరో. హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫామ్, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ నేమ్, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ గుణము, క్వాలిటీ అంటాడు. సో వాళ్ళు శూన్యవాదుల కిందికి వస్తారు. కానీ అలా చేయడము చాలా కష్టము. కాబట్టి మనకి భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఈ విధమైనటువంటి అర్చా విగ్రహాల రూపాల్లో మీరు చేసుకోవచ్చు, నన్ను అర్చించవచ్చు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. సో అలాగ మనం ఏం చేస్తాం, ఎలా పూజ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. భగవానుని ఈ రూపములన్నీ సదా మాలలతో అలంకృతములై ఉండును. అంటే పద్మం ఎందుకయ్యా భగవంతునికి అంత ఇష్టము అంటే, లక్ష్మీదేవి పద్మము లక్ష్మీదేవి స్వరూపం అన్నమాట. కమలాలు లక్ష్మీదేవి స్వరూపాలు. ఇంతకు ముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎస్పెషలీ మనము అమ్మవారి టెంపుల్స్కి వెళితే అక్కడ కమల పద్మాన్ని ఇవ్వడము ఆనవాయితీ. ఎందుకు, తనకి అది ప్రతీక అన్నమాట. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి ఎలాగో ఉద్భవించింది, జానకీదేవి ఎలాగ ఉద్భవించింది, సీతాదేవి. మన జనకుడు భూమిని యజ్ఞం చేసి భూమిని దున్నడానికి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక పెట్టెలో, బంగారు పెట్టెలో పద్మాలలో పద్మావతి లభించిందన్నమాట. అందుకే ఆమెకి పద్మావతి అని పేరు పెట్టారు, సీత. సో అది పద్మావతి సీత. కాబట్టి ఆ పద్మాలంటే భగవంతునికి అంత అభిమానము, ప్రీతి. కాబట్టి ఎవరైతే తనని పద్మాలతో పూజిస్తారో భగవంతుడు వాళ్ళ కోరికలన్నీ కూడా తీరుస్తాడు అని చెప్తున్నారనమాట. అలంకృతుడై ఉండును, పద్మమాలలతో అలంకృతములై ఉండును. అంతేకాక భౌతిక కర్మల యందు సదా రతులై ఉండడి అభక్తులు ఆకర్షింపబడు రీతిలో దేవాలయములందు వాతావరణము ఆహ్లాదకరముగా ఉండవలెను. అభక్తులు
ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాడు చూడండి. ఈ భౌతిక కర్మల యందు ఇప్పుడు అందరూ బిజీగా ఉన్నాము. మనం ఎవ్రీ వీక్ మనం చూస్తే అసలు టైం అనేటువంటిది ఎలాగ అయిపోతుందో వీకెండ్స్ తెలీదు. సాటర్డే అయిపోతుంది, సండే ఒక్కరోజు అమ్మ ఈరోజు రిలాక్స్ అవుదాము అని అనుకునే లోపే మండే వచ్చేస్తుంటుంది. సో అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ సో బిజీ. ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు, బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు, మిగతా కార్మికులు, పొలాలకు వెళ్ళే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇంత బిజీగా అయిపోతారు. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? అంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు అందులో కూడా అభక్తులు అంటే భగవంతుని మీద భక్తి లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని టెంపుల్ కనుక వస్తే అక్కడ వాళ్ళకి చాలా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణము, మనస్సుకి శాంతి అనేటువంటిది లభిస్తుంది. సో వాళ్ళు ఆ టెన్షన్స్ అన్ని మర్చిపోవచ్చు ఎప్పుడు భగవంతుని విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడు. ఎందుకయ్యా ఇలా అవుతుంది అంటే మిగతా మనము వీఆర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ మనీ, ఆల్వేస్ డబ్బు వెనక పరిగెడుతున్నాం. కానీ డబ్బు వెనక పరిగెట్టే వాడికి మనస్సు శాంతి ఉండదు. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి చంచలము. ఒకరోజు ఒక దగ్గర ఉంటుంది, ఇంకొక దగ్గర ఇంకో రోజుకి ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది. ఆ డబ్బు వెనక పరిగెత్తితే మనసుకి శాంతి ఉండదు. కానీ భగవంతుని వెనక మనం గనక ఉంటే, భగవంతుని వెనక పరిగెత్తితే, మరి భగవంతుని పాదాలని మనం పట్టుకుంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లక్ష్మీదేవి అక్కడికి వస్తుంది. ఎందుకంటే లక్ష్మీదేవి భగవంతుని పాదాల దగ్గరనే ఉన్నది. కాబట్టి టెంపుల్కి వెళ్తే అందుకే మనకి అంతటి మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. అక్కడ అందరూ కూడా సాత్విక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క అట్రాక్టివ్ పవర్ అటువంటిది. భగవంతుని టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవ్వరికి కూడా మీరు టెంపుల్కి వెళ్ళండి, అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం మన శాంతితోనే అక్కడికి ఉంటారు. ఎందుకు ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తాము లైన్ క్యూ పెద్దగా అయిపోయినప్పుడు మధ్యలో ఎవరైనా దూరినప్పుడు మట్టుకే మనకి కోపాలు అవి వస్తుంటాయి. ఇంతసేపు మేము నిలబడ్డాము, మీరు మధ్యలో వచ్చి వెళ్తున్నారు అలాగని. అని అది కూడా తప్పు యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు తిరుపతిలో కూడా ఎన్నో మనకి పెట్టారు ఫెసిలిటీస్. ఏమిటి శ్రీవాణి టికెట్ అని, ఇంకొక టికెట్ అని, ఇంకొక టికెట్ అని, విఐపి బ్రేక్ దర్శన్ అని, ఇవన్నీ కూడా మన వాళ్ళు వాళ్ళ సౌకర్యార్థం చేసుకున్నదే. కానీ యాక్చువల్గా మనకి పుణ్యం రావాలంటే ధర్మ దర్శనమే చేసుకోవాలంటారు. సరే ధర్మ దర్శనం చేసుకోవడం చాలా కష్టము. అట్లీస్ట్ 300 రూపీస్ టికెట్ అక్కడి నుంచి ఇంకా మొదలైపోయింది అనమాట ఫెసిలిటీస్. సో బేసికలీ భగవంతుని గురించి మనము వెయిట్ చేయాలి. ఎవరైతే భగవంతుని గురించి వెయిట్ చేస్తారో, నువ్వు నా గురించి వెయిట్ చేసావు కదా, నేను నీకు ఏ పని కూడా వెయిటింగ్ లేకుండా నీకు ఆ పనిని సత్వరముగా చేయిస్తాను అని భగవంతుడు ఆశ్వాసాన్ని ఇస్తాడనమాట. కాబట్టి మనం ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చూడాలనుకోండి, అపాయింట్మెంట్ దొరకడం ఈజీయా? కష్టం కదా. కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ని చూడడానికే అంత కష్టపడినప్పుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం చూడాలంటే వీ హ్యావ్ టు వెయిట్. అందుకే అక్కడ పేషెన్స్ అనేటువంటిది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనకి పేషెన్స్ అనేటువంటిది ఉంటుందో అప్పుడు మనం మిగతా అన్నీ కూడా మనస్సుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. చెప్పడం చాలా ఈజీ, కానీ ఆచరించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టము. సో భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు, తప్పనిసరిగా అనుగ్రహిస్తాడు. సో ఎప్పుడైతే టెంపుల్స్కి వెళ్తారో అప్పుడు అక్కడ వాతావరణం ఎలాగుంటుంది? ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ధ్యానమును సాగించువారు మనోమయ రూపమును అర్చించు. అంటే మనోమయం అంటే మనస్సులో ఉన్నటువంటి రూపం భగవంతుని. ఎలాగా? ఒక చెట్టు మీద 2 పక్షులు ఉన్నాయి. ఒక పక్షి ఆ చెట్టు మీద కూర్చుని ఆ పళ్ళని ఆరగిస్తున్నది. ఇంకొక పక్షి ఆ పళ్ళని ఆరగిస్తున్నటువంటి ఆ పక్షిని చూస్తున్నది. ఇది బృహదానంద ఉపనిషత్తులో చెప్పారనమాట. ఆ పక్షి ఏదైతే భౌతిక సుఖాలని అనుభవిస్తూ ఉన్నదో దాన్ని అంటిపెట్టుకుని భగవంతుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడు నా వైపుకు తిరుగుతాడు, ఎప్పుడు ఇతన్ని అనుగ్రహించాలి అనేటువంటిది. సో అది తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ మనస్సులోనే భగవంతుని రూపాన్ని ఆ తలుచుకుని, అంటే ఇప్పుడు మనం రోజు టెంపుల్కి వెళ్ళడం కుదురుతుందా? కుదరదు. అట్లీస్ట్ వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు చూసినప్పుడు ఆ విగ్రహ రూపాన్ని మనసులో స్థాపించుకోవాలి. అందుకే అట్లీస్ట్ మనము దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు ఆ మనస్సుని మన కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. కానీ అదే టైంకి మాయాదేవి ఏం చేస్తుందంటే ఏదో ఒక విషయాన్ని మనకి మాయ కప్పేస్తుంది. ఎవరో మనల్ని తోయడం కానీ, ఎవరో మనల్ని అరవడం కానీ, అక్కడ ఏదో కింద పడడం కానీ అలా జరిగిపోతుంది. కానీ వి షుడ్ ట్రై టు కంట్రోల్. ఆ దేవుణ్ణి చూస్తున్నంతసేపు మనకి మిగతా లోకం మీద అసలు సంబంధము ఉండకూడదు. అప్పుడే ఆ మనస్సులో ఆ విగ్రహం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది.
జస్ట్ లైక్ ఇంప్రింట్ అయిపోవాలి భగవంతుని నామము రూపము. అది తలుచుకుంటూ, అంటే భగవంతుని నామాన్నే తలుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈవెన్ తిరుమల మనం దర్శనం వెళ్దాం అనుకోండి టెంపుల్లో, భగవంతుని వెంకటరమణ స్వామి వెంకటేశ్వరుని దర్శనం వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ బంగారు వాకిల్ నుంచి తోయడం స్టార్ట్ చేసేస్తారు. అక్కడి నుంచే కోట్ల, అంటే మాయాదేవి ప్రతి ఒక్క చోటనూ ఉన్నది. అంతవరకు క్యూలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఒక 5 గంటలు 6 గంటలు 7 గంటలు వెయిట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు, ఒక 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేయకుండా వాళ్ళు కూడా అక్కడ మొత్తం తోసేస్తారనమాట. బికాస్ దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద క్రౌడ్. కానీ అది తప్పు అని అనిపిస్తుంది, నాకు మట్టుకు అనిపిస్తుంది. అట్లీస్ట్ ఒక పద్ధతిగా, అందుకే ఇప్పుడు సీనియర్ సిటిజన్స్కి ఒకటి సపరేట్గా పెట్టారు, పాపం వాళ్ళు వెళ్ళలేరని చెప్పేసి. ఏది ఏమైనప్పటికీ చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, గృహిణులు ఉంటారు, మాతాజీస్ ఉంటారు, వీళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుని కనీసం ఒక్క క్షణము దర్శనం చేసుకుందాం అనేటువంటి కోరిక ఉంటుంది. అక్కడ ఏదైనా భగవంతుడే కనికరించాలి. కనికరించి వాళ్ళని అట్లీస్ట్ మనం ఆ క్యూలో వెళ్ళేటప్పుడు కళ్ళు తెరిచి భగవంతుని చూసుకుంటూ గోవింద నామాన్ని స్మరిస్తూ వెళ్తే మనకు అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 మినిట్స్ అన్నా మనం ఆ క్యూలో భగవంతుని చూడవచ్చు. అంటే మన ముందు వాళ్ళు వెళ్ళేంత వరకు ఒక 3 మినిట్స్ కాదు, కనీసం ఒక్క నిమిషం, అంటే అక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు బంగారు వాకిల్ నుంచి భగవంతుని దర్శనాన్ని చూసేంత వరకు కళ్ళు తెరిచి భగవంతున్నే ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. మనసులో ఇంకేమీ కోరకూడదు. మనసులో ఏదైనా కోరిక వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు భగవంతుడు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ విగ్రహం మన మనస్సులో నాటుకోదు. అందుకే కోరికలను త్యజించి కేవలము భగవంతుని రూపాన్ని మనస్సులో మనం ఇంప్రింట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. మనోమయ రూపాన్ని అర్చిస్తారు. కనుకనే స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజబంధువులు వంటి వారు తమ కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన మందిరములను దర్శించుట యందు అభిలాషను కనబరిచినచో భగవానుని కరుణను పొందగలరు. ఎందుకు అంటే అందరికీ వేదాలు అభ్యసించడం కుదరదు. కనీసం భగవంతుణ్ణి దర్శించుకుంటే అది చేసినటువంటి పుణ్యము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ద్విజ బంధువులు ఎస్పెషలీ, ఓకే పాప మనము కుల ధర్మాలని పాటించలేదు, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని పాటించడం లేదు, కనీసం భగవంతుణ్ణి దర్శించుకుంటే ఆ దర్శన భాగ్యము చేత అతని భాగ్యము ఉదయిస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఆ అభిలాషని కనబరచాలి. టెంపుల్స్ వెళ్ళడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా ఫెయిత్స్ ఎలా చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, తప్పనిసరిగా సండే వాళ్ళు వెళ్తారు చర్చికి. అలాగే ముస్లిమ్స్ ఏం చేస్తారు? రోజుకి 5 సార్లు నమాజ్ చేస్తారు, ఎక్కడున్నారో అక్కడ. అయినా వాళ్ళు ఆచరించేటువంటి విధానాలు వేరే, కానీ భగవంతుని మట్టుకు అర్చిస్తున్నారు కదా. సో అంటే డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు లీడ్. కనీసం మనం వారానికి ఒక్కసారైనా మందిరానికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు భగవంతుని దర్శనం చేసుకుని అక్కడ కూర్చోవాలి. కూర్చుని ఎందుకు కూర్చోవాలి అంటే ఆ కూర్చుని మనం భగవంతుని ఏమని దర్శించుకున్నామో ఆ మనస్సులో నాటుకోవాలి. ఆ విగ్రహ రూపాన్ని, ఆ దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని